चलो हवे काले आपणे बात करी झड़प सरेराश झड़प अने एने आधारे आपणे झड़प अने सरेराश झड़पना मूल्य शोधवाना थाय तो केवी रीते शोधी शकीए ए आपणे जोयुं। हवे आगळ बात करीए आपणे वेग अने सरेराश वेग। वेग एटले शुं? प्रश्न एवो छे वेग एटले शुं समजावो। वेग ए पण अंतर स्थानांतर झड़प सरेराश झड़प एना जेवी एक राशि छे। वेग एटले दिशा साथे झड़प। आनो मतलब एवो थयो के कोई झड़प ने दिशा दर्शावी दईए तो आपने जे मूल्य मळशे ए कोनुं मळशे? वेगनुं मळशे। आपणे एने व्याख्याथी समझीए। कोई गतिमान पदार्थे एकम समयमां करेला स्थानांतरने पदार्थनो वेग कहे छे। कोई गतिमान पदार्थे एकम समयमां करेलुं स्थानांतर। खास ध्यान राखजो मित्रों, आपणे ज्यारे झड़पनी वात करता था त्यारे एकम समयमां करेला अंतरने ध्यानमां लीधुं हतुं। ज्यारे आपणे वेगनी वात करीशुं त्यारे गतिमान पदार्थे एकम समयमां करेला स्थानांतरने ध्यानमां लईशुं। एकम समय एटले आपणे अगाऊ वात करी एम के 1 कलाक 1 सेकंड 1 मिनिट जे छे ए एकम समय छे। एकम समयमां पदार्थे केटલું स्थानांतर कर्युं छे एने आधारे आपणने पदार्थना वेगनुं मूल्य मळे छे। अथवा बीजी व्याख्या जोईए, गतिमान पदार्थे करेलुं स्थानांतर। गतिमान पदार्थ जे स्थानांतर करे छे ए अने ए स्थानांतर माटे लागतो समय ए बंनेना गुणोत्तरने ए पदार्थनो वेग कहेवाय। एटले आना परथी आपणे वेगनुं सूत्र तैयार करवुं होय तो वेग बराबर पदार्थे करेलुं स्थानांतर छेदमां ते माटे लागतो समय। तेथी वेग बराबर स्थानांतर छेदमां समय। स्थानांतर ने आपणे एस वडे दर्शावीए छीए, वेग ने आपणे वी वडे दर्शावीए छीए अने समय ने आपणे टी वडे दर्शावीए छीए। એટલે વેગનું સૂત્ર બનશે v બરાબર s છેદમાં t। અંતર અને સ્થાનાંતર વિશેનો તફાવત આપણે આગળ ભણી ગયા છીએ। કોઈ પદાર્થે કરેલું સ્થાનાંતર જાણતા હોઈએ અને એ માટે લાગતો સમયની જાણકારી હોય તો આપણે વેગનું મૂલ્ય શોધી શકીએ છીએ। આગળ વાત કરીએ वेगनो एसआई एकम। हवे आपणे आगळ बात करीए एम के स्थानांतर ने आपणे मीटर में दर्शावीए छीए, समय ने आपणे सेकंड में दर्शावीए छीए। स्थानांतर छे तो एक प्रकारनुं एक ज दिशामांनुं अंतर एटले एने आपणे मीटर में ज मापीए छीए अने समय ने सेकंड में मापीए छीए। एटले सूत्र परथी वेगनो एसआई एकम बनशे मीटर प्रति सेकंड, अथवा आने बीजी रीते लखीए तो मीटर इंटू सेकंड इनवर्स। अन्य एकमों में आपणे आगळ बात करीए एम स्थानांतर ने पण किलोमीटर, सेंटीमीटर, मिलीमीटर, माइक्रोमीटर, नेनोमीटर जेवा एकमों में मापी शकाय। समय ने कलाक, मिनिट, सेकंड जेवा एकमों में मापी शकाय। एटले वेगना पण अन्य एकमों किलोमीटर प्रति कलाक, किलोमीटर प्रति मिनिट, मीटर प्रति मिनिट, सेंटीमीटर प्रति सेकंड घणा बधा एकमों बनावी शकाय। त्यार पछी बात करिए वेग
એ સદિશ રાશિ છે. ખાસ યાદ રાખજો, વેગ એ સદિશ રાશિ છે, કારણ એને દિશા દર્શાવવાની જરૂર છે. દિશા દર્શાવવી જરૂરી છે, કારણ કે વેગ એ સ્થાનાંતર પર આધાર રાખે છે, જ્યારે આગળ ઝડપ જોઈ એ અંતર પર આધાર રાખે છે. અંતર અદિશ રાશિ હતી એટલે ઝડપ પણ અદિશ રાશિ બને છે, જ્યારે સ્થાનાંતર એ સદિશ રાશિ છે એટલે એના પરથી મળતી રાશિ વેગ એ પણ કેવી છે? સદિશ રાશિ છે. આમ વેગની વાત થઈ, તો પછી સરેરાશ વેગ કોને કહેવો? હવે આપણે આગળ ઝડપમાં કીધું હતું કે કોઈ ગતિ દરમિયાન સમયના ટુકડાને આધારે જે ઝડપના મૂલ્યો મળે છે એને આધારે આપણે સરેરાશ ઝડપ મેળવવી પડે છે. એમ સમયના ટુકડાને આધારે જે સ્થાનાંતરના ભાગ પડે છે એને આધારે આપણે કુલ સ્થાનાંતર અને કુલ સમયના ગુણોત્તરથી સરેરાશ ઝડપ વેગ મેળવી શકીએ છીએ. સરેરાશ વેગની વ્યાખ્યા શું બનાવી શકાય? કોઈ ગતિમાન પદાર્થે કરેલું કુલ સ્થાનાંતર, કોઈ ગતિમાન પદાર્થે કરેલું કુલ સ્થાનાંતર અને એ માટે લાગતો કુલ સમયના ગુણોત્તરને કહીશું સરેરાશ વેગ. એટલે સરેરાશ વેગનું સૂત્ર બનાવવું હોય તો સરેરાશ વેગ બરાબર કરેલું કુલ સ્થાનાંતર છેદમાં તે માટે લાગતો કુલ સમય. કુલ સ્થાનાંતર તો આપણને પ્રારંભિક સ્થાન ને અંતિમ સ્થાનમાંથી પ્રારંભિક સ્થાન બાદ કરી દઈએ તો એનો મતલબ આપણે બંને વચ્ચેનું અંતર જોઈએ છીએ. સંખ્યા રેખા પર જ્યારે આવી ગણતરી આવે ત્યારે આપણે અંતિમ સ્થાનમાંથી પ્રારંભિક સ્થાન બાદ કરી દઈએ તો આપણને એમની વચ્ચેનું અંતર મળી જાય. એટલે માની લો કે કુલ સ્થાનાંતર એને આપણે ડેલ્ટા એક્સ વચ્ચેનો ગાળો બતાવે છે. એ કેટલો હોય તો કે અંતિમ સ્થાનમાંથી પ્રારંભિક સ્થાન બાદ કરી દઈએ એટલો. કુલ સમય એને આપણે ડેલ્ટા ટી કહીએ. ડેલ્ટા ટી શું બતાવે છે? ગાળો બતાવે છે. 9 વાગે પદાર્થ અહીંયા હતો, 10 વાગે અહીંયા હતો, તો આ 10માંથી 9 પ્રારંભિક સમય બાદ કરી દો એટલે મને મળશે વચ્ચેનો ગાળો, જેને આપણે ડેલ્ટા ટી વડે દર્શાવીએ છીએ. T2 માઇનસ T1 અંતિમ સમયમાંથી પ્રારંભિક સમય બાદ કરવાનો છે. ત્યાર પછી હવે એનાથી આગળ વાત કરીએ. આને આધારે આપણે સરેરાશ વેગ v બરાબર સૂત્ર બનાવવું હોય તો ડેલ્ટા એક્સ અને ડેલ્ટા ટી. જો આપણે કુલ સ્થાનાંતર અને કુલ સમય જાણતા હોઈએ તો એના ગુણોત્તર દ્વારા સરેરાશ વેગ મેળવી શકાય છે. સરેરાશ વેગની જેમ જ એના SI એકમ સૂત્ર પરથી મીટર પ્રતિ સેકન્ડ અથવા અન્ય એકમોમાં કિલોમીટર પ્રતિ કલાક, કિલોમીટર પ્રતિ મિનિટ, મીટર પ્રતિ મિનિટ, સેન્ટીમીટર પ્રતિ સેકન્ડ વડે પણ દર્શાવી શકાય. વેગની જેમ જ સરેરાશ વેગ પણ સદિશ રાશિ છે, એને દિશા દર્શાવવાની જરૂર છે. બીજી વાત કરીએ, વેગ અને સરેરાશ વેગ બંનેની વાત કરીએ. બંનેનું મૂલ્ય, વેગ અને સરેરાશ વેગનું મૂલ્ય માત્ર પદાર્થે કરેલા સ્થાનાંતર પર આધાર રાખે છે. ખાસ સમજો, અત્યાર સુધીની બધી જ વ્યાખ્યા અને એના આધારે જે સૂત્રો બનાવ્યા એમાં આપણે પદાર્થે કરેલા સ્થાનાંતરની જ વાત કરી છે. માની લો કે કોઈ પદાર્થ છે
બિંદુ એ પર છે અને ત્યાંથી આવા માર્ગ પર ગતિ કરી અને બિંદુ બી પર પહોંચે છે, તો આ તો એને કાપેલું અંતર થયું, પણ એને સ્થાનાંતર કેટલું કર્યું? તો આપણે વ્યાખ્યા જોઈ હતી આગળ કે પ્રારંભિક સ્થાનથી અંતિમ સ્થાન વચ્ચેનું લઘુત્તમ અંતર, નાનામાં નાનું અંતર કયું ગણાય? તો જે સીધી રેખામાંનું અંતર છે એ કેવું ગણાય? નાનામાં નાનું અંતર ગણાય. આ અંતર એટલે સ્થાનાંતર, અને આ સ્થાનાંતરના મૂલ્યનો ઉપયોગ કરી અને આપણે વેગ કે સરેરાશ વેગ શોધી શકીએ છીએ. આ માર્ગને ધ્યાનમાં લેવાનો નથી, કારણ કે એ પદાર્થે કાપેલું અંતર છે. એટલે વેગ અને સરેરાશ વેગનું મૂલ્ય માત્ર પદાર્થે કરેલા સ્થાનાંતર પર આધારિત છે, સ્થાનાંતર પર આધાર રાખે છે. સરેરાશ વેગને ખાલી v વડે દર્શાવી શકો, કૌંસમાં v વડે દર્શાવી શકાય, અથવા v12 વડે પણ દર્શાવાય છે. આ ત્રણેય રીતે આપણે સરેરાશ વેગને દર્શાવી શકીએ છીએ. આ વાત હતી સરેરાશ વેગની. ત્યાર પછી આગળ વાત કરવી છે નિયમિત વેગ કોને કહેવો. પ્રશ્ન એ છે આપણો, વેગ અને સરેરાશ વેગ તો સમજાય છે, પણ નિયમિત વેગ, હવે નિયમિત ગતિ વિશે વાત કરીએ આપણે. હવે જોઈએ નિયમિત વેગ કોને કહેવાય. પ્રશ્ન આવો છે આપણો, નિયમિત વેગ એટલે શું? નિયમિત વેગથી ગતિ કરતા પદાર્થની શરતો જણાવો. નિયમિત વેગ કોને કહેવો, અને આપણે ક્યારે એવું કહી શકીએ કે પદાર્થ નિયમિત વેગથી ગતિ કરે છે? એની બે શરતો છે કે જો એ શરતોનું પાલન થતું હોય તો આપણે કહી શકીએ કે પદાર્થ નિયમિત વેગથી ગતિ કરે છે. સૌથી પહેલાં આપણે નિયમિત વેગની વ્યાખ્યા જોઈએ. નિયમિત વેગ કોને કહેશું? જો કોઈ ગતિમાન પદાર્થનો વેગ સમયના એક સરખા ગાળામાં અચળ જળવાઈ રહેતો હોય તો એ પદાર્થ નિયમિત વેગથી ગતિ કરે છે એમ કહેવાય. શું કીધું છે? જો કોઈ ગતિમાન પદાર્થનો વેગ સમયના એક સરખા ગાળામાં અચળ જળવાઈ રહેતો હોય, અચળ જળવાઈ રહેવું મતલબ બદલાતો ન હોય,
તો એ પદાર્થ નિયમિત વેગથી ગતિ કરે છે એમ કહેવાય. વેગનું મૂલ્ય બદલાતું હોય નહીં તો એવો પદાર્થ નિયમિત વેગથી ગતિ કરે છે એમ કહેવાય. નિયમિત ગતિ કરતા પદાર્થ, નિયમિત વેગથી જો કોઈ પદાર્થ ગતિ કરતો હોય તો એ કઈ શરતોનું પાલન કરતો હોવો જોઈએ? નિયમિત વેગથી ગતિ કરતો પદાર્થ ક્યારે કહી શકાય? પહેલું, પદાર્થની ઝડપનું મૂલ્ય અચળ હોવું જોઈએ. ઝડપ છે એ શું દર્શાવે છે? મૂલ્ય દર્શાવે છે. અને એની સાથે દિશાને જોડી જઈએ તો એ વેગ થઈ જાય. એનો મતલબ કે પહેલું કામ, નિયમિત વેગ ક્યારે કહેવો? તો કે ઝડપનું મૂલ્ય બદલાવવું જોઈએ નહીં. અને બીજી શરત છે પદાર્થના વેગની દિશા પદાર્થના વેગની દિશા બદલાવી જોઈએ નહીં. આ બે શરતોનું પાલન થતું હોય તો એ પદાર્થ નિયમિત વેગથી ગતિ કરે છે એમ કહેવાય. મતલબ નિયમિત વેગથી ગતિ કરતો પદાર્થ આ બે શરતોનું પાલન કરતો હોવો જોઈએ. પદાર્થની ઝડપનું મૂલ્ય અચળ હોવું જોઈએ અને પદાર્થના વેગની દિશા બદલાવી જોઈએ નહીં. આ વાત હતી નિયમિત વેગની. હવે આપણે જે વેગ અને સરેરાશ વેગ જોયા એને આધારે હવે આપણને કોઈ એવો દાખલો પૂછાય કે જેમાં અંતર અને સ્થાનાંતરનો આધાર લઈ અને આપણને સરેરાશ વેગ અને સરેરાશ ઝડપ શોધવાનું કહે તો આપણે એ કેવી રીતે શોધી શકીએ? જોઈએ આપણે. એક દાખલો આપેલો છે
હવે આમાં શું કીધું છે? ઉષા 90 મીટર લંબાઈના સ્વિમિંગ પુલમાં તરે છે. ઉષા નામની કોઈ છોકરી છે, 90 મીટર લંબાઈના સ્વિમિંગ પુલ પર તરે છે. તે સ્વિમિંગ પુલના એક છેડેથી બીજા છેડા પર પહોંચે છે અને ત્યાંથી ફરી પાછી મૂળ સ્થાને પાછી આવે છે. તો તેની સરેરાશ ઝડપ અને સરેરાશ વેગ કેટલા થાય? અને આ સમગ્ર મુસાફરી દરમિયાન એને કેટલો સમય લાગે છે? 1 મિનિટનો. 1 મિનિટમાં એ એના મૂળ સ્થાનેથી સામેના છેડે અને ત્યાંથી ફરી પાછી એ મૂળ સ્થાને પાછી આવે છે. ચલો, અહીંયા મને સૌથી પહેલાં મારે કાપેલું કુલ અંતર કેટલું છે, કરેલું કુલ સ્થાનાંતર કેટલું છે અને લાગતો સમય કેટલો છે એને આપણે જોઈ લઈએ. માની લો કે છેડા એથી ગતિ કરી અને બી સુધી પહોંચે છે અને એમની વચ્ચેનું અંતર છે, બંને છેડા વચ્ચેનું અંતર 90 મીટર છે. પહેલાં એ ગતિ કરી અને બી સુધી પહોંચે છે અને ત્યાંથી ફરી પાછી ગતિ કરી અને મૂળ સ્થાને આવે છે અને એ દરમિયાન લાગતો સમય છે 1 મિનિટ. તો કાપેલું કુલ અંતર કેટલું થયું? કુલ અંતર, કાપેલું કુલ અંતર થશે 90 મીટર સામેના છેડા સુધી જવા અને ફરી પાછું બીજું 90 મીટર મૂળ સ્થાને પાછું આવવા. એટલે કુલ એને અંતર કાપ્યું 180 મીટર. કેટલો સમય લાગે છે? સમય t બરાબર 1 મિનિટ. મિનિટમાં ચાલશે નહીં. મીટર છે તો મીટર સાથે આપણે મિનિટના સમયને સેકન્ડમાં ફેરવવો પડશે. આપણે જાણીએ છીએ કે 1 મિનિટ બરાબર 60 સેકન્ડ થાય. તો 60 સેકન્ડનો સમય લાગે છે. કરેલું સ્થાનાંતર કેટલું? હવે એ સ્થાનેથી બી સ્થાને પહોંચે છે અને ફરી પાછી એ સ્થાને પાછી ફરે છે. આનો મતલબ થયો મૂળ સ્થાન જે છે, પ્રારંભિક અને અંતિમ બંને સ્થાન એક જ છે, એટલે કરેલું સ્થાનાંતર થશે 0 મીટર. કુલ સ્થાનાંતર s બરાબર 0 મીટર. ચલો, અંતર અને સમયને આધારે આપણે સરેરાશ ઝડપ મેળવી શકીએ. સ્થાનાંતર અને સમયને આધારે આપણે સરેરાશ વેગ મેળવી શકીએ. સૌથી પહેલાં સરેરાશ ઝડપની વાત કરીએ. સરેરાશ ઝડપ બરાબર આપણને ખબર છે કાપેલું કુલ અંતર છેદમાં તે માટે લાગતો સમય. કાપેલું અંતર છે 180 મીટર અને તે માટે લાગતો સમય છે 60 સેકન્ડ. ગણતરી મુજબ જવાબ મળશે સરેરાશ ઝડપ બરાબર 3 મીટર પ્રતિ સેકન્ડ. સરેરાશ વેગ કેટલો થાય? સરેરાશ વેગ બરાબર સૂત્ર આપણે ભણી ગયા, કરેલું કુલ સ્થાનાંતર અને એ માટે લાગતો સમય એનો ગુણોત્તર. ચલો, કુલ સ્થાનાંતર છે 0 મીટર અને એ માટે લાગતો સમય છે 60 સેકન્ડ. તો ગણતરી મુજબ જવાબ થશે 0. સરેરાશ વેગ બરાબર 0 મીટર પ્રતિ સેકન્ડ. ચલો, આને આધારે આપણે આવી રીતે સરેરાશ વેગ અને સરેરાશ ઝડપના મૂલ્યો મેળવી શકીએ. હવે આ દાખલા પરથી એટલી તો ખબર પડી આપણને કે જ્યારે સરેરાશ વેગ શોધવાનો થાય ત્યારે પદાર્થે કરેલું સ્થાનાંતર ધ્યાનમાં લેવું પડે અને સરેરાશ ઝડપ શોધવાની થાય
ત્યારે પદાર્થે કાપેલું અંતર ધ્યાનમાં લેવું પડે. તો આને આધારે આપણે વેગ અને ઝડપનો તફાવત લેવો હોય તો એ તફાવત કેવી રીતે પાડી શકીએ? ધારો કે પ્રશ્ન આવો છે, તફાવત આપો વેગ અને ઝડપ. વેગમાં આપણે કહી શકીએ કે ગતિમાન પદાર્થે એકમ સમયમાં કરેલા સ્થાનાંતરને પદાર્થનો વેગ કહે છે. જ્યારે ઝડપમાં આપણે લખી શકીએ ગતિમાન પદાર્થે એકમ સમયમાં કાપેલા અંતરને પદાર્થની ઝડપ કહે છે. આના પરથી વેગનું સૂત્ર વેગ બરાબર સ્થાનાંતર છેદમાં સમય ને ઝડપ બરાબર અંતર છેદમાં સમય. ત્રીજો પોઈન્ટ બનાવી શકીએ, વેગ એ સદિશ રાશિ છે જ્યારે ઝડપ એ અદિશ રાશિ છે. બીજી વાત કરીએ, સ્થાનાંતરનું મૂલ્ય આપણે કીધું હતું ધન, ઋણ કે શૂન્ય હોઈ શકે છે. તો એના પરથી મળતો વેગ પણ ધન, ઋણ કે શૂન્ય હોઈ શકે. જ્યારે અંતર આપણે કીધું હતું કે અંતર હંમેશા ધન જ હોય. હવે અંતર હંમેશા ધન હોય તો 3 મીટર અંતર કાપતા 3 સેકન્ડ લાગતી હોય તો આપણે શૂન્ય મૂલ્ય મેળવી શકીએ. પણ ઋણ અંતર ન હોય એટલે ઋણ મૂલ્ય મળે નહીં. તો એના પરથી મળતી ઝડપને આપણે જોઈએ તો ઝડપનું મૂલ્ય ધન કે શૂન્ય હોઈ શકે છે. ઝડપનું મૂલ્ય ક્યારેય ઋણ મળે નહીં. આ રીતે આપણે મેળવેલી સમજને આધારે વેગ અને ઝડપનો તફાવત પાડી શકીએ છીએ. તો જ્યારે તફાવત સ્વરૂપે વેગ અને ઝડપનો પ્રશ્ન પૂછાય તો આપણે આવા તફાવતના પોઈન્ટ લખી શકીએ છીએ. હવે એના પછી આગળ વાત કરીએ, ઘણી વખત એવું બને કે કોઈ પદાર્થે કાપેલું કોઈ અંતર હોય તો સ્થાનાંતરનું મૂલ્ય શૂન્ય હોઈ શકે. તો એ આપણે આગળ જોયું કે હા, શૂન્ય હોઈ શકે. જો એ પદાર્થ મૂળ સ્થાને પાછો આવતો હોય તો એ પદાર્થે કાપેલું અંતર ગમે તે હોય, સ્થાનાંતરનું મૂલ્ય શૂન્ય હોઈ શકે. બીજી વાત કરીએ કે કોઈ ગતિ દરમિયાન શું પદાર્થના ઝડપ અને વેગના મૂલ્ય સમાન મળી શકે? ક્યારે સમાન મળે? માની લો કે આ જ ઉદાહરણ જોઈએ આપણે કે પદાર્થ A થી B સુધી ગતિ કરે છે.
પદાર્થ એ સ્થાનેથી બી સ્થાને પહોંચે છે. તો આ કિસ્સામાં પદાર્થે કરેલું સ્થાનાંતર અને અંતર એક જ મળે અને સમય સરખો છે, તો પદાર્થના વેગ અને ઝડપના મૂલ્ય સમાન મળી શકે. પણ અહીંયા શા માટે સમાન મળ્યા? કારણ કે પદાર્થ એક જ દિશામાં ગતિ કરે છે. સુરેખ પથ પર જો કોઈ પદાર્થ એક જ દિશામાં ગતિ કરતો હોય તો એ વખતે પદાર્થના અંતર અને સ્થાનાંતરના મૂલ્યો સમાન મળી શકે છે. સમજાય? ત્યાર પછી આગળ વાત કરીએ કે વાહનનું જે ઓડોમીટર છે, આપણે અગાઉ જોયું હતું કે વાહનનું ઓડોમીટર ચેક કરે છે, એ આટલા કિલોમીટર બતાવે છે અને મુસાફરીના અંતે આટલા કિલોમીટર થઈ છે, તો એના આધારે આપણે ઝડપનું મૂલ્ય શોધ્યું હતું. તો આ ઓડોમીટર શું બતાવે છે? પ્રશ્ન એવો પૂછાય કે વાહનનું ઓડોમીટર શું બતાવે છે? તો આપણે કહી શકીએ કે વાહનનું ઓડોમીટર વાહને કાપેલું અંતર કિલોમીટરમાં બતાવે છે. કોઈ વાહને કાપેલું અંતર કિલોમીટરમાં બતાવે છે વાહનનું ઓડોમીટર. મિત્રો, આ વાત હતી વેગ, સરેરાશ વેગ અને નિયમિત વેગની, અને એને આધારે આપણે દાખલા જોયા તથા વેગ અને ઝડપ વચ્ચેનો તફાવત જોયો. ચાલો.